جی جی السلام علیکم صدیق بھائی۔ جناب بتاؤ جناب، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ کس بارے میں جناب؟ نہیں، آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہو، کیا مسئلے پر بات کرو گے؟ یہ بولتے ہیں کہ نہیں نبی کی مدد نہیں کرتا ہے، کہ ہاں؟ نبی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ولی مدد نہیں کر سکتے۔ جو کافر ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافروں کا کافر ہے مدد اس کا ہر ایک خدا ہے، نہیں، قرآن ہر میں ایک اللہ مدد تعالیٰ نے کرتا ہے اس کو۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جی اللہ اس لیے تعالیٰ اللہ مومن کے تعالیٰ بارے میں کافروں فرمایا، کو بھی سنو، رزق دے رہا، کافروں کو بھی اولاد دے رہا، کافروں کو بھی یہ کیا بولتے روزگاری دے رہا۔ اللہ دے رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ رب پھر ہونے آپ کے ابھی ناطے کیا بولے، اللہ ابھی کیا بولے آپ؟ اس کا کوئی نسبت نہیں، کیا بولے آپ؟ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے کافروں کو اللہ۔ ہو بھائی، ظالم کافر الگ ہے کیا؟ کافر بھی ظلم ہی کرتا نا۔ مسلمانوں پہ آج کل دیکھو تو کتنا ظلم ہو قرآن رہا کی آیات کا کافروں کی انکار وجہ کر سے۔ رہے ہو؟ میں نے جو آیات پڑھا قرآن کی تو آیات ہے۔ آپ ہی بول رہے نا ابھی، تو میں یہ تو میرے طرف سے، حقیقت ہے میرے نا۔ گھر سے بول رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے قرآن بول رہا ہے، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اس لیے کافر ہو تم۔ بھائی آپ ہی بولے نا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو میں کافروں بول رہا کو ہوں، میں قرآن عزت کی دے بات رہا کر نا۔ رہا ہوں، تو میں آپ قرآن جو بول رہے ہو وہ کون سے میں سورے بول سے رہا بول رہے ہوں۔ آپ؟ کون سورے میں ہے وہ؟ کون سا سورہ کون سی ہاں، آیا ہے؟ کافر کو اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کوئی آسائش دیا ہے تو اس کے لیے ڈھیل ہے، اس کے لیے مدد نہیں، اس کے لیے اس کو عذاب کا انتظام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جتنا زیادہ نعمتیں دنیا میں کافروں کو دیا جائے گا اتنی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ بے تھوڑے شک دن کے لیے کافروں کو دنیا میں آسائش اور آرام ہے، لیکن کافروں کے لیے دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور اللہ اچھا تعالیٰ نے ہوا مولاکم وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ قرآن کی آیات ہے، سورہ محمد 26واں پارہ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی آیات ہے۔ ہوا مولاکم وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، آپ کا مولا ہے، آپ کا مددگار ہے، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جب ہم قرآن میں جو ہے وہی کہہ رہے ہیں، مدد اللہ جو دے رہا ہے، کافر کو کوئی چیز دے رہا ہے وہ مدد نہیں، بلکہ وہ اچھا دنیا میں اس کے لیے ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بے اچھا جو شک بھی چاہتا ہے اس کی چاہت پوری کر رہا ہے، دنیا میں اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، سمجھے؟ اور جی نبی جی مدد کر نہیں سکتے، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں جی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن، اور جبریل جی جی ہاں سورہ کون تحریم سی؟ 4 میں۔ سورہ تحریم میں ہے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے، اور جبریل تمہارا مددگار ہے، اور مومن تمہارا مددگار ہے۔ بے شک تو اس لیے ہمارا مددگار اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور مومنین ہمارا مددگار ہے، جبریل ہمارا مددگار ہے۔ اور بے جو شک کافر کہتا ہے نبی مدد نہیں آپ کر اب سکتے، جبریل سے بھی مانگتے آپ دو؟ بے ہاں، شک آپ جبریل سے بھی مانگتے اب؟ مانگ سکتے ہیں، جب مانگنا اور مانگ سکنا، اب جی ہم جی لاکھوں ولی ہے، لاکھوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہم کسی ایک سے مانگے اور یا ان سے بھی نہ مانگے، ہماری مرضی، فرض جی نہیں جی مانگنا۔ مطلب جسے بھی مانگ سکتے، جو من میں ہے جسے بھی مانگ سکتے، جی کتنا جسے بھی مانگ سکتے، ہاں جسے جو من میں ہے ان سے مانگ سکتے۔ جی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رہ کے کیا فائدہ؟ اللہ نے تو فائدہ کیا ہے، اللہ سے پوچھو، اللہ نے جب کہا قرآن پر تم کو اعتراض ہے، اللہ سے پوچھو، اللہ قرآن میں سورہ تحریم میں تو نے جبریل کو جی جی مددگار کیوں بنایا؟ ہاں، جی جی ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، یہ آیات کے بارے میں اللہ سے پوچھو، اللہ تو رہ کے کیا فائدہ، تو نے جبریل کو کیوں مددگار بنایا؟ معاذ اللہ، تم جنگ کو بدر میں اتنا بھی ڈر نہیں لگتا اللہ کو، اللہ کے شان میں اس طرح گستاخی کرتے ہوئے؟ حضرت جنگ بدر رکو میں دیکھ رہا ہوں ایک بار۔ جنگ دیکھیں، بدر میں اللہ اللہ اگر اپنے خاص دوستوں کو مددگار بنایا تو تمہاری پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ ہی ہاں؟ ہے نا خالی دینے اللہ والا، ہے تو اللہ پھر ہی آپ تو سب کو کہا کہ مان ہی میرے لے رہے دوست نا۔ سے بھی مانگ سکتے ہو، تو اللہ خود کہہ رہا ہے میرے دوست سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تم کو اگر شیطان کی طرح تمہارے سینے میں جلن ہو رہا ہے، شیطان بھی اللہ کو چاہتا تھا لیکن آدم سے جلن رکھتا تھا، تو آدم کو کوئی پاور نہیں، آدم کیوں اتنا بڑا ہو جائے گا، آدم کو کیوں سجدہ کرنا، یہی شیطان کو جلن تھی۔
और वही जलन तुमको है। जब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी हदीस में फरमा रहे हैं, और तुमको जलन हो रहा है। इस सूरह तहरीम में क्या लिखा है? अब कौन सा तर्जुमा पढ़े, जरा आप सुनाइए। तर्जुमा तो सूरह तहरीम निकाल के पढ़ो। तुमको जब तुम डायरेक्ट एक ना आलिम हो ना मुफ्ती हो, तुम डायरेक्ट कह रहे नहीं मदद कर सकता, तो तुम कौन से आयत पढ़ के फैसला किए हो, जरा पढ़ो। आप भी आलिम हैं क्या? तुम कौन से आयत पढ़ के तुम कह रहे हो? एक तो फाइनल रिजल्ट तुम सुना रहे हो कि अल्लाह तो हम मदद, वही अल्लाह के बोल अलावा रहे कोई हैं मदद नहीं बुड़बक कर को, सकता। आप आलिम नहीं हो, हम आलिम ना है, आप ये नए का मन को ऐसा करना मुनाजरा मुनासिब नहीं है। आप तालिबे इल्म नहीं है, हम तालिबे इल्म ना है। आप आयता बीच में से उठा को मत बोलो, ऐसा हमने कहा था। ये बुड़बक मानता ही नहीं सिद्दीक। बुड़बक तो तुम लग रहे हो। तो बुड़बक समझो ना, फिर हमें एक बार भेजो। तो समझा हमने तो वही कैसे खोला। समझाए? जब तुमको डायरेक्ट समझ में अल्लाह ने जब कह दिया तो हम मान रहे हैं, अल्लाह कह दिया हम मान लिए, समिअना व अताना। इसमें कोई भी चोचरा करने की किसी मोमिन को हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह कह दिए और हम अल्लाह के छोटे से बंदे होकर हम अल्लाह की बात पे एतराज कर रहे हैं। अल्लाह तू रह के क्या फायदा, वली तो मदद कर सकता है। अरे वली कर सकता है तो अल्लाह भी, अल्लाह कर सकता है, अल्लाह ने वली को पावर दिया। अल्लाह जो अल्लाह के वली करते हैं तो अल्लाह की रजामंदी से ही करते हैं। इसमें अल्लाह के और अल्लाह के वली में कोई आपस में रंजिश नहीं है। अल्लाह वली से मोहब्बत करता है, वली अल्लाह से मोहब्बत करता है। वली करे तो भी अल्लाह की पावर है, अल्लाह की ही पावर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया हुआ है हिजबुल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला वलियों को हिजबुल्लाह पर, अल्लाह की जमात, अल्लाह की पार्टी, अल्लाह की पार्टी का कोई एक अफराद भी करे तो वो अल्लाह की ही मदद होती है। इसमें अल्लाह नाराज नहीं होता। अल्लाह वाले के पास जाने से अल्लाह नाराज नहीं होता, अल्लाह के दुश्मन के पास जाने से अल्लाह नाराज होता है। हजरत सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 6 पढ़ा उसको। हाँ, ये नबी मुसलमान उनकी जान से ज्यादा मालिक है और उनकी बीवियां भी, वो वाले आयत पढ़ा ना उनको। हाँ, सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, नबी तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब है। तुम कह रहे मदद नहीं मांग सकते, नबी दूर है, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है करीब है। तुम कुरान के खिलाफ हो, तुम अपने अकीदे की फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। वो गुमराह बेदीन वहाबियों की सोहबत में रह के अपने ईमान अकीदा सब तबाह कर लिया तुम लोगों ने। तुम्हारे जिन मौलवियों की बात, जिन शैतानों की बात सुनते हो, उन मौलवियों को हिम्मत नहीं आई हमारे सामने बैठे। वो बंद कमरे में बैठ के बकवास करते हैं। अब तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग बंद कमरे में सुन के अपना फैसला कर लेते हैं, अपने ईमान अकीदा सब तो बर्बाद करते हैं। क्या है आपके सवाल, क्या है? हमारा सवाल थोड़ी हम तुम जैसे जाहिलों से सवाल करेंगे। फिर आप बात कर रहे ना, इतनी देर से समझा बात कर रहे हैं ना, तुम लोगों को गुमराह करते हो, गुमराह हुए हो, तुम्हारे अकीदे बचाव लो, तुम सुधर जाओ, इसलिए तुमको फोन किए। अच्छा, तो आप जरा सिद्दीक को भेज दीजिए, जो सवाल वो लोग नहीं करेंगे। हाफिज जी, मैं खुद हाफिज जी हूँ ना, मुझसे पूछ लो सवाल। तुम्हारे हाफिज जी में दम है? आपके सवाल जो है ना, वो जरा भेजिए सिद्दीक को। कौन से सवाल? हमारे रिकॉर्डिंग भेज दो सादिक भाई, इसको सुन ले। आप आलिम हो ना, इनको विश्वास नहीं आ रहा है आपके ऊपर। हमारे रिकॉर्डिंग पहले सुनने दो, सुनो सादिक भाई, जो उन लोगों ने नहीं दिया, हमारे रिकॉर्डिंग पहले सुनाओ इसको। हाँ, उस दिन जो बातें हुई थी अहले हदीस विक्टोरियन जो एतराज कर रहे थे ना, उनका रिकॉर्डिंग उसको भेज दो, सुन लेगा तो समझ में आ जाएगा उसको। उसके बाद फिर मुझे कॉल करे, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब अच्छी तरह समझाया जाएगा। अभी रात बहुत हो गया है, पहले मेरा रिकॉर्डिंग दो, रिकॉर्डिंग मैं लिंक तुमको भेजता हूँ, तुम इसको भेजो, ठीक है? अच्छी तरह सुन ले, समझ ले, उसके बाद फिर सवाल करे। अब इसको इल्म ही नहीं, क्या सवाल करूं, इसको क्या जवाब दूं? वो थोड़ा समझा दिए, मानता बिल्कुल नहीं। समझा देंगे, पहले वो समझाया हुआ है अच्छी तरह, एक भाई को समझाया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग तुमको भेजता हूँ, तुम उसको भेजो। क्या है ये? मुझे फातिहा दिलाना। अब वो पहले एक एक करके समझो। फातिहा दिलाना क्या है? आजम से मांगना। मैं बोला ना, अल्लाह के हर वली दे सकते हैं। अब गौसे आजम अलग दे सकते हैं सब, गौसे आजम का नाम के साथ होना चाहिए क्या? नहीं, उसमें तो फिर क्या फर्क होगा? अब अल्लाह ने कह दिया वली मदद कर सकते हैं, तो वली में गाँव से पाक भी शामिल है, गरीब नवाज भी शामिल है, हर वली कर सकते हैं, तो फिर हो गया। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं बोले? हाँ? अरे पागल, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक मिनट रुको, मैं उनको अच्छे समझा। ईमान वाले और नेक
और तुम्हारे दोस्त अबे यार वो जिंदा है जब पूछ सकते यार कुछ तो भी। हाँ, तो ये आई छोड़ दे तू, ये आई छोड़ दे, छोड़ेगा काफी होगा। अरे सिद्दीक भाई सादिक भाई सुनो, हाँ, वो जिंदा है जब मांग सकते वलियों से, मुर्दा ऐसा हो कहाँ गए लिखा बाद हुआ है? क्या मांगते बोल। कहाँ पे लिखा हुआ है बता। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हर तुम जो जगह अकीदा मांगने बना का है, वो वो कहाँ लिखा कुरान है? से, कुरान में नहीं, मुतलकन लिखा हुआ है, हर चीज कुरान में एकदम लिखा जी हुआ जी है, उसमें कोई किसी के नाम के साथ खास नहीं है। मरने के बाद मदद नहीं कर सकते, जिंदा के मदद कर सकते हैं। अब सुनो एक है बात, वो है। अब एक बात कहाँ सुनो, दिखा, हाँ दिखा, एक दिखा कहाँ खामोशी दिखा। से चुप सुनो पहले। नमाज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे, कितनी नमाज मिली थी? अब वो रहने दो, मेरा तो अब वाक्य जवाब दे रहने दो, पहले, आप मुझे वो भेजियो, जवाब दे पहले, कुरान के जवाब दे आयत के आप भेजो। पहले जवाब दे। उसका अलग है भाई, एक एक जने मैं अलग जवाब अलग दे, बोलते नमाज हैं। का नमाज कितना मिला था? 50। 50, तो कम करके 50 से 5 हुआ। मदद हुई कि नहीं हुई? हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कम करवाई थी मूसा अलैहिस्सलाम वफात होने के बाद मदद किए कि नहीं किए? कि, और मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज भी पढ़ते थे। मूसा अलैहिस्सलाम मदद किए वफात के बाद, अब तुम कह रहे हो वफात के बाद मदद नहीं कर सकते, फिर तुम 50 पढ़ो, तुम 50 नमाज तो पढ़ो फिर, ठीक है? हम लोग 5 नमाज पढ़ेंगे। हाँ, तो आप इसको तो मिला ये रहे वहाबी, पैगंबरों को और लोगों को। इनका अकल में गोबर भरा हुआ है, कोई अकल इनका काम नहीं कर रहा है। तो ये इसलिए आप शैतानों वो को वाक्य भेजो ना, जहन्नम मैं में जाना है, जा साला देखूंगा। जहन्नम में।